नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की जिम्मेदार और नैतिक वरतों लिए वचनबद्ध। देश विच मैडिकल कॉलेजों की गिणती 82% की दर नाल वधी। सरकार देश विचों अनीमिया के खात्मे लिए मुढ़ले पद्धर ते दे रही है ध्यान। ड्रोन राही भारत पाकिस्तान सरहद नेड़े अमृतसर के खेतों के बार-बार सुट्टे गए हैरोइन के 2 पैकेट बरामद। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के डायरैक्टर पंकज सलोदिया ने पंजाब विच विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति का कीता निरीखण। जलंधर के कंग साहब राय ते बुलीना पिंड विच लाभार्थियों की सुनी मन की गल। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड दी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ डेटशीट की जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली के भारत मंडपम विच 3 दिना ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस मिलन दौरान बोलदियां कहा कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस विच भारत कोल सूचना तकनोलॉजी के खेत्र विच क्रांति लियाउण दी समर्था है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की चुनौती पूरी दुनिया के सामने है। इस तो इलावा साइबर सुरक्षा, डाटा चोरी, AI टूल्स से अतवादियों के हत्थों में आउण का भी वड्डा खतरा है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नाल जुड़े खतरियां तो सुचेत रहण ते उन्हां दे ढुकवें प्रबंधन बारे ढंग तरीके लभण दा सੱਦਾ दिता। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि अगले साल भारत इस समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है। ये समिट एक ऐसे समय हो रही है जब AI को लेकर पूरी दुनिया में बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। इस डिबेट से पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्रकार के एस्पेक्ट्स सामने आ रहे हैं। सरकार ने कहा है कि इस साल जून तक तकरीबन 54 करोड़ 68 लाख मुझे अनेक पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्री अब इसलिए मैं अगली खबर है। अगली खबर सरकार ने कहा है कि इस साल जून तक तकरीबन 54 करोड़ 68 लाख पैन कार्ड आधार कार्ड नाल लिंक किए गए ने। राज्यसभा विच एक सवाल के लिखती जवाब दे विच खजाना राज मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि पैन के आधार नाल लिंक ना होने के बावजूद पैन कार्ड नूं डीएक्टिवेट नहीं किया गया है। चौधरी ने कहा कि 1 जुलाई 2022 तो पिछले महीने की 30 तरीक के दौरान 2 करोड़ तो वध लोगों ने आधार नूं पैन नाल जोड़िया है। केंद्र ने कहा है कि देश विच मैडिकल कॉलेजों की गिणती विच 82% का वाधा होया है। सेहत राज मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा विच एक लिखती जवाब विच यह गल कही। उन्होंने कहा कि मैडिकल कॉलेजों की गिणती 2014 विच 387 सी, जिहड़ी इस साल वध के 706 हो गई है। एक होर सवाल के जवाब विच उन्होंने कहा कि सरकार मुढ़ले पद्धर ते देश विचों अनीमिया नूं खत्म करने ते ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर विच 1,60,000 औरतों की जांच की जा रही है। इस नूं पहलां आयुष्मान भारत सेहत ते तंदुरुस्ती केंद्र वजों जाणिया जांदा सी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2018 विच अनीमिया मुक्त भारत योजना शुरू की सी, जिसका मंतव औरतां, बच्चियां ते नौजवानों विच अनीमिया के खतरे नूं घटाउणा है। सरकार ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत न्यूरोलॉजी,
ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਵਰਗੀਆਂ 27 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1949 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ SP ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,75,000 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,386 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,67,000 ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 103 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੀ BOP ਰਤਨ ਖੁਰਦ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜਾਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਖੇਪ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੱਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ-ਚੱਕ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਤਲੌੜ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਲਚਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਕਟਰ, 2 ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਕਜ ਲੋਧੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲੀਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਕਜ ਲੋਧੀਆ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ सकता है। संकल्प भारत विकसित यात्रा का जो कार्यक्रम केंद्र सरकार ने किया है, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि जो भारत अब तक जो विकासशील देश माना जाता रहा है, वो एक विकास के पथ पर अग्रसर हो और विकसित देशों में उसकी गिनती आए। इसके लिए एक जो महत्वपूर्ण पैमाना है वो ये है कि जो नागरिक हैं देश के, उनका जीवन सुगम हो और उनके जीवन स्तर में सुधार भी हो। उसी के लिए केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, ये सभी योजनाओं का लाभ सभी नागरिकों को मिले। ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ NFL ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਰਮਿਸ਼ਠਾ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਣਬ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਏ ਡਾਟਰ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟਫੇਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1984 में इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन का बाद एक रूमर फैलाया गया था कि मेरा फादर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो सरासर गलत है। मेरा फादर ने भी उसको खंडन किया है अपने किताब में, मैं भी उसमें विस्तारित रूप में मैं भी लिखी हूँ। और उस टाइम पे मेरा फादर का ओन एनालिसिस, उनका कुछ हैंड रिटन नोट्स मुझे मिला कि राजीव गांधी उनको 2 महीने के लिए तो अपने कैबिनेट में रखे, लेकिन सेकंड टाइम जो उन्होंने वो कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया। तो क्यों कैबिनेट में ड्रॉप किया, तो उन्होंने बाबा ने लिखा कि ये 2 महीने का काम करने का जो तजुर्बा रहा, राजीव गांधी ने शायद रियलाइज किया कि प्रणब मुखर्जी इज अ टफ नट, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ CBSE ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82% ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 2 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਕਜ ਲੋਧੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬੁਲੀਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ। CBSE ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।